जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। पूर्व अध्याय आम कुंडली संतान युग विषय आम आलोचना करुले। आज से संतान युगर आहरी केतेक विशेष सूत्र सहित कुंडली संतान युग बाधा हेबार विचारणीय तथ्य एवं कुंडली संतान युग को किपरि मजबूत करवा से विषय आलोचना करवा। बर्तमान संतान युगर केते आउ केते विशेष सूत्र होउछि। जन्म कुंडली जदि पंचमेश तांकर उच्चस्थ राशि किंबा स्वराशि मूल त्रिकोण राशि अबा मित्र राशि रे अवस्थित होई जदि जन्म कुंडली लग्न भाव पंचम भाव सप्तम भाव बा नवम भाव रुहंती एवं अशुभ ग्रह सह युक्त होई नथिबे तेबे उत्तम संतान योग निश्चिंत। जन्म कुंडली गुरु भल स्थिति रे रहिबा सहित पंचमेश मजबूत अवस्था रही दुई जन परस्पर को दृष्टि बा संबंध थिले संतान सुख प्राप्ति हुए। यदि कुंडली पंचम भाव रे शुभ ग्रह विराजमान बा पंचमेश भर्गोत्तम होई पंचम भाव को दृष्टि दियंती तेबे उत्तम संतान प्राप्ति। यदि स्वराशि रे बृहस्पति रही बा शुभ अंश रे बृहस्पति रही यथा नवम भाव रे स्थित होई पंचम भाव को दृष्टि दियंती तेबे उत्तम संतान प्राप्ति। यदि कुंडली पंचम भाव पीड़ित अवस्था रे बा कुंडली रे पितृदोष थाए तेबे संतान प्राप्ति रे बाधा आसे। यदि कुंडली पंचम भाव वृष सिंह कन्या बा बिच्छ राशि होई सेठारे रवि अवस्थान करुथिबे तथा कुंडली अष्टम भाव रे शनि विराजमान थिबे तेबे संतान प्राप्ति रे बाधा आसीपारे। सेमिति यदि पंचम भाव रे मंगल की राहु को दृष्टि बा प्रभाव रहिले संतान सुख रे विलंब बा कष्ट। यदि कुंडली सप्तम भाव रे लग्न स्वामी बा नवमेश युक्त थांती तेबे संतान सुख मिल पारे। यदि कुंडली एकादश भाव में बुध शुक्र अथवा बलि चंद्र शुभ स्थिति रे थाई पंचम भाव को दृष्टि देउथिले उत्तम संतान योग रही है। यदि कुंडली पंचम भाव में केतु विराजमान थिबे संतान सुख मिलिबो। यदि कुंडली नवम भाव में गुरु अथवा शुक्र पंचमेश सहित विराजमान थिबे तेबे उत्तम संतान योग। उपरुक्त सूत्र व्यतीत यदि शुक्र भल भाव थिले गर्भधारण रे साहाय्य करिवे। गुरुंग व्यतीत शुक्र ग्रह पंचम भाव रे थिबे बा पंचम भाव सहित संबंध थिले संतान योग होई पारे। यदि कुंडली पंचम भाव प्रति मंगल बा राहुंकर दृष्टि पड़े तेबे ताहा संतान हानिर कारक और एही ग्रहंकर दशा बा अंतर्दशा रे संतान हेबार समस्या बा गर्भपात हेबार स्थिति आसे। बर्तमान आम आलोचना करिवा कुंडली रे संतान योग बाधा हेबार विचारणीय तथ्य सब कौन। एक रे यदि पंचमेश अष्टम भाव रे नीचस्थ एवं पंचम भाव को पाप ग्रहंकर प्रभाव पड़े तेबे संतान प्राप्ति रे समस्या। सेहीपरि यदि पंचमेश और षष्ठ भाव स्वामींकर राशि परिवर्तन हुए तेबे गर्भपातर संभावना अधिक। तीन रे पंचम भाव रे राहु बा शनि उपस्थिति बा दृष्टि थिले संतान सुखरे बाधा बा मृत संतान जात। चार रे पंचम भाव रे रविंकर उपस्थिति बा दृष्टि संतान सुखरे बाधक। पांच रे पंचम भाव रे मंगल बा शनि उपस्थिति बा दृष्टि थिले संतान सुखरे बाधा। छः रे यदि कुंडली लग्न भाव पंचम भाव और सप्तम भाव रे रवि बुध और शनिकर किछि संबंध थाए तेबे संतान सृष्टि रे बाधा। सात रे यदि मंगलंकर दृष्टि पंचम भाव को तेबे संतान हानिर आशंका किंतु यदि मंगल सही कुंडली पई योगकारक ग्रह होइतिबे संतान प्राप्ति होइथाए। आठ रे यदि कुंडली द्वादश भाव रे पंचमेश और गुरु संयुक्त थिबे एवं कुंडली अष्टमेश और मंगल पंचम भाव रे थिले संतान सुख कमी जाई पारे। नौ रे यदि पंचम भाव रे राहु और मंगल संयुक्त होई सर्पदोष सृष्टि कले संतान सृष्टि रे बाधा। 10 रे यदि पंचम भाव रे संबंध रवि शनि और राहु साथी रे हुए बा अवस्थान करती तेबे संतान सृष्टि रे बाधा सुनिश्चित। 11 यदि कुंडली रे शुक्र ग्रह बुध शनि बा राहु साथी रे संयुक्त
ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ତଥା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବ, ତେବେ ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ କାରଣରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନା। 12ରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବାଧା। 13ରେ କାରକ ଭାବନାଶୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅଧିକ ବାଧା ଉପୁଜେ। 14ରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନେଶ, ପଞ୍ଚମେଶ, ସପ୍ତମେଶ ଓ ବୃହସ୍ପତି ବଳହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। 15 ଯଦି ବୃଷ, ସିଂହ, କନ୍ୟା ବା ବିଛା ରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବନିଥାଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ବା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସୂତ ରାଶି କୁହନ୍ତି। 16ରେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଭାବ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଓ ଗୁରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ତାନହୀନତାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଦୋଷ ଥିବ ବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିବା ବା ରିମେଡ଼ି କିଛି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ନଥିଲେ ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମେଶ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଳଶାଳୀ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦରକାର। 2ରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପାୟ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପନ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। 3ରେ ସନ୍ତାନ କାମନା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଭୋଗ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ। 4ରେ ସନ୍ତାନ କାମନା କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା 108 ଥର ଜପନ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଗ୍ଲୋ ଦେବକୀ ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତ୍ପତେ ଦେହି ମେଂ ତନୟଂ କୃଷ୍ଟ ତ୍ୱାମହଂ ଶରଣଂ ଗତଃ। 5ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସୀ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। 6ରେ ଗୁରୁ ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ ହେତୁ ସେ ଯଦି ଶୁଭକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଅଶୁଭ ବା ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। 7ରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବଗିଚାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ନିୟମିତ ପୂଜା କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। 8ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 9ରେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ, ତାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପିତୃଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ରବି ପାପୀ ଗ୍ରହ ରାହୁ ବା କେତୁଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ରହିଲେ ପିତୃଦୋଷ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାପୀ ଗ୍ରହ ହୋଇ ରାହୁ, କେତୁ ବା ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଲେ ପିତୃଦୋଷ ହୁଏ। ତୃତୀୟରେ ଯଦି ରାହୁ ନବମ ବା ଲଗ୍ନ ଭାଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ପିତୃଦୋଷ ହୁଏ। 10ରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ ବା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 11 କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ବାଧାକାରକ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ବାଧାକାରକ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗ୍ରହ କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ରବି। ଯଦି ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗରେ ବାଧା ଥାଏ, ତେବେ ପିତୃଦୋଷ ଶାନ୍ତି କରିବା ସହିତ ପିତୃ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଯିବା ଉଚିତ। ପିତୃ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ପିତୃଗଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ଜଗତଧାରିଣୀ ଧୀମହି ତନ୍ନଃ ପିତୃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ସହିତ ରବିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରି ରବିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବେ। ରବିବାର ଦିନବେଳା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ପୁଷ୍ପ, ଗୁଡ଼ ତଥା ତମ୍ବା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ରବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ତେବେ ମାଣିକ ରତ୍ନ ଅଥବା ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଯୋଗରେ ବାଧା ଥିଲେ, ତେବେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ
ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଥବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆବଶ୍ୟକ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ଦରକାର। ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ଓ ରୂପାଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁଭଗ୍ରହ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ମୋତିରତ୍ନ ବା ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଦରକାର। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଯୋଗରେ ବାଧା ଥାଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ ଶ୍ରେୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ, ଗୁଡ଼, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ତମ୍ବା ପାତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ମସୁରୀ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ବା ମୁଙ୍ଗା ବା ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। 4 ବୁଧ, ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନ କଂସାର ବାସନ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦାନ କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଯଦି ବୁଧ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ତେବେ ପନ୍ନା ପଥର ରୂପାମୁଦିରେ ଧାରଣ ବା ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବିଧେୟ। ସେମିତି ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି, ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଓ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶୀ ଘିଅ, ହଳଦୀ, ବେସନ, ଚଣା ଡାଲି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ଗୁରୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ତେବେ ପୋଖରାଜ ପଥର ସୁନା ମୁଦିରେ ଧାରଣ ବା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବିଧେୟ। ସେମିତି ଶୁକ୍ର, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଟା, ଚାଉଳ, ଦହି, ମିଶ୍ରି, ଧଳା ଚନ୍ଦନ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ଶୁକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ତେବେ ହୀରା କି ଓପଲ ପଥର ରୂପାମୁଦିରେ ଧାରଣ ବା 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବିଧେୟ। ଶନି, ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଓ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ଶନି କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ତେବେ ନୀଲମ ପଥର ଧାରଣ ବା 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବିଧେୟ। ତାପରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ, ଯଦି ରାହୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବିରି, ରାଶି, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ରାହୁଙ୍କ କାରଣରୁ ସର୍ପଦୋଷ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନାଗ ପୂଜା ତଥା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ସୋମବାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରୂପାର ନାଗ ଓ ନାଗୁଣୀ ଚଢ଼ାଇଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳେ। ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ 8 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଓ ଶନିବାର ଦିନ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ ବିଧେୟ। କେତୁ, ଯଦି କେତୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ବାଧକ ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ବା ବୁଧବାର ଦିନ କେତୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ ବିଧେୟ। କେତୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ 9 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ବିଧେୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟା ବିଚାର, ଏଜୁକେସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।